This conference will now be recorded. Okay, good afternoon, students. Let them join later. We will go to the topic. So today we are going to discuss about the last derivation, that is in low frequency control of single area system. So in that it has the four derivation parts. In that two derivations is belongs to the static response and two is dynamic response. And within the two, one is control case, uncontrolled case. So in last class we derived that dynamic response of uncontrolled case, right? So these derivations are very simple until you have to know that what are the considerations we have to be considered while different cases. If it is uncontrolled case, what are the assumptions we have to be proceed, and if it is controlled case, what are the assumptions we have to be proceed. So if you know these conditions, if you know these assumptions, then you can easily derive the derivations, right? Say once again I'm repeating you, for control case, for controlling case, the parameter we have to be considered from the generating session. So it means that the variable parameter is speed changer and constant parameter is load changer. But in the case of uncontrolled case, the speed changer value is constant and load change value is variable. So these are the two assumptions we have to be derive these two conditions. One is the uncontrolled case and control case. Now today we are going to derive the equation that is dynamic response of control case. So this is the last derivation in the low frequency control of single area system. And if you categorize the two parts from unit 3, the first part is it is a single area system. In that you may get questions from these four derivations. Okay, four derivations లో ఏదో క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. And the part B is belongs to that multi area system. So until now we discussed single area system, and next topic is multi area system, right? So let me move on to the topic, that is a derivation of control case. Right. While studying this concept, you have to be remember these 4 points. So what are the 4 points? For if it is static response, so sometimes they may ask steady state response, sometimes they may ask static response. Both are same, and you have to be remember these 4 parameters for uncontrolled case, for control case, for both steady state and dynamic response. Now this is the block diagram of a single area system, as you know that, and by using this block diagram we have to be applied for the different conditions and different situations, like static and dynamic response for control and uncontrolled case. And you may get 2 marks question on this. So define a single area system, otherwise draw the block diagram of single area system. So these are the 2 marks you may get from the third unit. So just if you the entire third unit, if you know this block diagram, the entire topics will be very easy to learn. So you must have to be remember this block diagram. So first which block will be there, second which block will be there, after. So we have the 3 blocks, right? The first model is speed governing model, turbine model, and generator model. So if you know the positions and the constant terms, then every topic is very easy to learn. Now let's move on to the topic. See, already we know that. So we are going to derive the equation with respect to the control case. So in control case, what we have to be assumptions means, the first one is the load demand should be kept constant, and there is a changes in the load demand is completely zero. That's why we have to be assume delta PD of S equals to 0. In this case, the control variable is only speed changer. So we can control the entire system based on the load demand from the speed changer. It is very controllable. That's why this assumptions and this model which belongs to the controlling case. Okay. Now we'll go see. This is the block diagram. While substituting that, the load demand is constant, so you will get delta PD of S equals to 0. So here the summing point end is it is eliminated to this. Then you will get this block diagram like this. Now in this block diagram it should be look like a negative feedback loop. First of all, we have to be reduce that cascaded elements
That is the if you eliminate these three cascaded elements, that is kg, kt, kp, then you will get kg, kt, kp divided by 1 plus stg into 1 plus stt into 1 plus stp. So this is the gain, this is the plant, and feedback is we will get 1 by m, and this loop is looking like a negative feedback loop. Then from this block diagram we have to be arrange a transfer function by using that output, that is delta ffs divided by delta pc of s. So we have to be find the transfer function delta f of s divided by delta pc of s, and it is equals to g of s divided by 1 plus g of s and h of s. So like this we have to be bring this block diagram to this transfer function. Now after that, what we proceed in the previous derivation, the same thing we had to be proceed in this case also. So let me see that after reduction of block diagram, how the transfer function will be look like. So before going to the after reduction of this block diagram, what we had to do means we had to make some assumptions what we discussed there. So in this case, the action of speed governor and turbine are instantaneously. It means that they have to be work and they have to be start instantaneously when compared to the rest of parts in the power system. So among power system are different parts on type, different components, maybe transmission line, transformers, whatever it may be. But especially the speed governing and turbine model, the turbine, these two components have to be start instantaneously. Okay, now so how if you if it is happen means then only we can achieve the low frequency control. If there is any interruption, if there is any deviation is occurred while starting the speed governor as well as turbine, there may be a lagging of power supply. Okay, now so at that time there is a more stress occurring on the load side. So due to that stress, there will be a huge amount of losses will be happening in the transmission line. So these are the different difficulties we'll be facing when the speed governor turbine is not instantaneously as compared to the rest of power system. And the time constant for the three devices, that is speed governor, turbine and generator, as mentioned here, and these values are very important. So it should be constant value, or it won't be changed. So where if you are so this type of questions may be asked in a competitive exam. So what are the time constant of governor? So especially in a gate exam like that exam, so definitely surely you will get one question on this topic. So how they will ask means in a single area system, find that time constant for uncontrolled case static response. So they will ask, so if you know this constant value and the formula which we have, so then you can easily calculate that what they ask. So that's why you have to be remember all parameters what we including in this derivation. First one is this three time constants you have to be remember. So that is the time constant of generator is 20 seconds. So when compared to, already I told you that when compared to the governor and turbine, so the time constant of power system is nothing but a generator. So it having the 20 seconds. Why? Because the speed gained by the generator may take some time when compared to the governor and turbine. So these are the instantaneous. So అందుకని మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. The speed governor and turbine are instantaneous, అంటే within a fraction of seconds. So 0.0 seconds అంటే it is approximately 0. So instant గా స్టార్ట్ అవుతుంది. Okay, na? So when these two devices are instantly start, then the system should make some low frequency control. And so when compared to the this first one, remaining two is approximately equals to 0. That's why in a practical purpose for analysis we have to be assume these two values should be 0, and kg kt value is already it is equal, the multiplication of kg kt value is equals to 1. Why? Because the only parameter we have to be make some arrangement in the generator itself. Why? Because there is no deviation, there is no requirement for that speed governing and turbine. Okay, now so that's why its gain value should be changes based on the power generated. Now if these two assumptions and these two analysis, if you substitute in the transfer function, let me see what you will get.
So this is the final block diagram after substituting the two assumptions, that is when tg and tt value equals to 0, then all denominator becomes 1, then kg kt value equals to 1. So we will get the only block diagram that will belongs to the generator model. So this is the block diagram represents that generator model, and it has the negative feedback, that is 1 by r. It is a speed regulation. So speed regulation, why it needs speed regulation means we have to be keep on going to observe on that what is the speed of alternator. So then only we can get clarity on this, how much of power it should be generate based on the speed. So if there is any deviation will be occur. So మనకి actual గా ఒక 10 megawatts generate చేయాలనుకోండి. So about 10 actual గా already you know that the induced EMF is directly proportional to the speed we will get from the equation. ఎందుకంటే based on the speed the EMF will be induced. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకు స్పీడ్ మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటే ఒకవేళ రాలేదనుకోండి దెర్ బి కంపల్సరీ దెర్ బి ల్యాకింగ్ ఆఫ్ స్పీడ్. సో స్పీడ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకేనా, తగ్గినట్టు ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ద జనరేటర్ ద ఓన్లీ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద జనరేటర్. So now we have to be keep on observing on what is the speed of generator, then only it should be given back to the turbine feedback. Then we can maintain that based on the requirement by using the speed changer, that is the valve. Okay na, valve open chesi manam kavalsina speed ni techukovachu anamata. So that is the feedback we are giving the speed regulation here. Now from this diagram, from this block diagram we can convert into the transfer function that is given by delta f of s divided by delta pc of s. So let it look like a g of s and it is a h of s value and it has the negative feedback loop. Now by using the negative feedback loop transfer function, then we can form the transfer function. Now let me see how the transfer function looks like after reduction of this block diagram. Right. So this is the first equation shows that after reduction of block diagram, then you will get a transfer function in terms of output delta f of s is equals to the numerator represents the g of s divided by 1 plus g of s and h of s. So here feedback element is 1 by r, right? So you will get like this. Now from this equation I am taking this common of both numerator denominator will get cancelled. Then you will get 1 plus stp plus kp divided by r. So this is the equation after eliminating that numerator part and denominator part. Now what is the step we have to be proceed after this? దీని తర్వాత ఏం చేయాలి? What is the step we have to be considered after this step, after this equation? Right. So we have to be first we have to be apply for step change. So the step change of speed changer is given by delta pc divided by s. So we have to be substitute in this equation. So if you substitute in this equation, let me see what you will get. Right. So this is the equation we obtained after substituting of step speed changes. So we will get instead of delta pc of s is equals to delta pc by s. So and again I am taking the tp, the time constant is common. So why? Because it is a constant value, right? We have to be bring outside. So if you take common tp and it bring back to the outside, then the equation becomes like this: s plus 1 by tp plus kp divided by r tp. Okay. Now from this equation, let me see what you will get. See here, here the delta pc you will get the numerator and s is denominator. Then finally we will get the equation in terms of s into s plus 1. So this is the equation we can obtain in terms of s into s plus 1. After this we have to be apply the partial fractions. So just apply the partial fraction and find the a and b. So find it and ఏమొస్తుందో. So if you apply the partial fraction, it should be look like this. I will draw here. Delta pc kp divided by
TP into A by S plus B by S plus R plus KP divided by RTP. Find the A value and B value. What we proceeded in the previous derivation. Find the A value, B value in this equation. Now I will show you that answer. So you can practice later. Then I will show you that after applying the partial fraction, what we will get in the value of A and B. So this is the representation of partial fraction applying the partial fraction to this expression. Then after applying the partial fraction, let me see what you will get. So here what we obtained in previous derivation, the same thing we will get. For A value you will get positive and B value you will get minus value. So this is the entire equation we will obtain after partial fraction application. Now from this equation, the TP get cancelled, then you will get delta PC KP into R divided by R plus KP. So this entire term should be constant into 1 by S minus 1 divided by S plus R plus KP divided by RTP. So now for this equation we have to be apply that inverse Laplace transform. Now if you apply the inverse Laplace transform, you will get in this bracket term. So I am taking, so the entire term is this entire term is constant. So we can't able to apply the Laplace transform, inverse Laplace transform here. So we can apply only this term and we will get 1 minus e power minus of R plus KP divided by RTP into T. So this is the equation we can obtain that is the dynamic response of control case. So here you will get in the positive value. Previous derivation we will get minus delta PD. So we are getting that negative sign, right? So negative sign indicates that it is a completely uncontrollable. So we can't able to control in free manner. So negative sign వచ్చేసి uncontrolled కి denote చేస్తుంది, positive sign వచ్చేసి controllable కి denote చేస్తుంది. Okay, now the only difference in previous derivation, this derivation is the delta PC. So remaining all the same terms we obtained what we obtained that the previous derivation. Okay, now let me see that after application of inverse Laplace transform, what we will get from this equation, right? So this is the final equations we can obtain from the steady state, that is a dynamic response of control case. Okay, now so you four formulas బాగా నేర్చుకోండి. So you may get a direct question on this. So మీకు క్వశ్చన్ అడిగేదానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో మీకు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మళ్ళీ డెరివేషన్ చేసి రాసే టైం తీసుకుంటాం కాబట్టి జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బి రిమెంబర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కంట్రోల్ కేస్ అండ్ అన్కంట్రోల్ కేస్ ఫర్ స్టాటిక్ రెస్పాన్స్, సిమిలర్లీ కంట్రోల్ కేస్ అండ్ అన్కంట్రోల్ కేస్ ఫర్ డైనమిక్ రెస్పాన్స్. రెండు సిమిలర్ ఉంటుంది. ఒక డెరివేషన్ నేర్చుకుంటే ఒకటి ఆటోమేటిక్ గా చేసేయగలుగుతారు. ఓకేనా? సో అది నౌ లెట్ వి సీ దట్ సో ఇది థర్డ్ ఇంట్లో పార్ట్ ఏ అనమాట. సో పార్ట్ ఏ లో మీకు ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయంటే ఈ విధంగా డెరివేషన్స్ అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అంటే డైనమిక్ రెస్పాన్స్, స్టాటిక్ రెస్పాన్స్, లేదా వాట్ ఈస్ మీన్ బై లోడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్, లేదా వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ లోడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్, ఎందుకు లోడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అవసరం ఉంటుంది. సో ఇది అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. పార్ట్ బి అంటావు. పార్ట్ బి వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఏరియా. సో ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు మనము ఒక సింగిల్ ఏరియా, ఒక సింగిల్ బ్లాక్ బేస్ చేసుకుని అప్లై డెలివరీ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ నుంచి డబుల్ ఏరియా యూజ్ చేసుకుని చేస్తాం. ఓకేనా? దట్ ఈస్. సో నౌ విల్ సీ దట్ ఐ విల్ షో యూ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. లెట్ మీ చెక్ ఈ పార్ట్ ఏ లో ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో చూస్తాం. So this is the R15 integration and this question paper is 2018. Now we see that the third unit
See here, derive the mathematical modeling of load frequency control of single area system. So in this type of question, what we have to do means you can write any response, static response ana ravachu, dynamic response ana ravachu, but you have to be derived for both cases, control and uncontrolled rendu cases raayali. Okay na. Next, write short notes on control area concept and area control error. Okay na. Area control error ante endante what are the, so ikkada vachese manaki error anedi eppudu form avutundante when the parameter changes from the load side. ఓకేనా, అంటే అన్కంట్రోల్డ్ కేసు కిందకి వస్తుంది ఏరియా కంట్రోల్ ఎర్రర్ అనేది. ఓకేనా, ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఏరియా అంటే ఏంది? సో కంట్రోల్ ఏరియా సింపుల్ అమ్మ, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మామూలుగా పవర్ ని జనరేట్ చేయాలంటే ఒకటి లేదా రెండు లేదా మూడు పవర్ ప్లాంట్స్ ని కలిపి మనము కంబైన్ చేసి మనం పవర్ జనరేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో వెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as సింగిల్ కంట్రోల్ ఏరియా మీన్స్ when the three power plants are controlled by single way. ఓకేనా, మూడు పవర్ ప్లాంట్స్ ని ఒకేసారి ఒకే విధంగా కంట్రోల్ చేయడాన్ని కంట్రోల్ ఏరియా అంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 2 పవర్ ప్లాంట్ తీసుకుంటే ఒకటి హైడ్రో ఒకటి థర్మల్, దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కానీ దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ రెండు డిఫరెంట్, బట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ బోత్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ ఇన్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as కంట్రోల్ ఏరియా. సో దానికి కంట్రోల్ ఏరియా అంటారు. ఓకేనా, అంటే అన్ని జనరేషన్ స్టేషన్స్ ని ఒకేసారి కంట్రోల్ చేసేదాన్ని కంట్రోల్ ఏరియా అంటారు. సో దట్ ఈస్ ద యూ కెన్ రైట్ డెఫినేషన్ ఆన్ దిస్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కంట్రోల్ ఏరియా కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా అది. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ డిస్పాచ్ వచ్చేసి నీకు పార్ట్ బి లో వస్తుంది టాపిక్. ఎకనామిక్ లోడ్ డిస్పాచ్ అంటే సేమ్ లోడ్ డిస్పాచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లోడ్ షెడ్యూలింగ్. ఓకేనా, ఎకనామిక్ లోడ్ షెడ్యూల్ అంటే ఏదైతే ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉంటుందో దాని తగ్గట్టుగా మనము తక్కువ కాస్ట్ ఉంటుందో దాని తగ్గట్టు మనం షెడ్యూల్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో దాని ఎకనామిక్ లోడ్ డిస్పాచ్ అంటారు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ కీపింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్. అండ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ మీకు కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ఓన్ వే. ఓకేనా, మీరు ఓన్ గా రాసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మీరు థర్డ్ యూనిట్ వరకు ఈజీగా అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెండ్ చేయగలుగుతారు. సో ఇఫ్ యూ లిసన్ మై క్లాస్, అంటే మీరు క్లాస్ కనుక పర్ఫెక్ట్ ఏంటంటే యూ కెన్ ఈజీలీ అటెంప్ట్ దట్ అంటిల్ నౌ ద 6 క్వశ్చన్స్ వరకు ఈజీగా ప్రతి ఒక్కటి అటెండ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎందుకంటే సో మాక్సిమం అన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఒకవేళ ఎంత కాంప్లికేటెడ్ ఇచ్చినా కానీ యూ కెన్ అటెండ్ వెన్ యూ నో ద ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ద PSOC. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద one question paper. Let me see one more. Right. So this is the R13 regulation and this question paper asked 2016. And see that 2 marks question, how the single area control system is protected. Okay na? So ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే బై మేకింగ్ ద లో ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్. సో లో ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ ద సింగిల్ ఏరియా సిస్టమ్. అంటే ఎటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ జరగకుండా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ కాకుండా వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ దట్. అండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై కంట్రోల్ ఏరియా, జస్ట్ నౌ వి డిస్కస్డ్. So this is the most important question. Okay na, every time you may get this question in your question paper. Now let me see the 10 marks question. See here, that is 6th one. Draw a block diagram representation of single area system and deduce the expression for the static and dynamic response of the system under uncontrolled case. Okay na, so ఈ విధంగా మీకు 10 మార్క్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో అందుకని బాగా నేర్చుకోండి. సి హియర్ ఆల్సో దే ఆస్క్ దట్ ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో దాని కిందకి వస్తుంది ప్రాబ్లం. ఓకేనా, సో కంప్యూట్ ద టైమ్ ఎర్రర్ కాస్డ్ బై ద స్టెప్ డిస్టర్బెన్స్ magnitude 2 in particularly. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది దేని కిందకి వస్తుంది? ఆల్సో ఫైండ్ ద వాట్ ప్రపోజ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ లోడ్ డిమాండ్ is met by the increase in generation and decrease in load due to the drop in frequency. సో ఈ ప్రాబ్లము ఏ రెస్పాన్స్ కిందకి వస్తుంది అండ్ ఏ కేసు కిందకి వస్తుంది? స్టాటిక్ రెస్పాన్సా, డైనమిక్ రెస్పాన్సా? అండర్ వాట్ కండిషన్స్ we can say this? 7th ప్రాబ్లము ఏ రెస్పాన్స్ కిందకి వస్తుంది? స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్సా, డైనమిక్ రెస్పాన్సా?
Under which category we can say this? Which response is belongs to the seventh question? Whether a static response or a dynamic response? So if you see the seventh question, so this is the problem, right? And this problem, if you want to solve this problem, which model, which method you can choose, whether a static response or dynamic response? Just observe that what are the parameters they given, and their values. వాల్యూస్ ఏమి ఇచ్చారు, ఏ మెథడ్ చూస్తే మనకు ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది. జస్ట్ సీ దట్. హౌ యూ కెన్ చూస్ ద డైనమిక్? డైనమిక్ ఎలా ఎందుకు చూసుకుంటావు? స్టాటిక్ తీసుకోవచ్చు కదా. వై ఎస్పెషల్లీ యూ కెన్ చూస్ ద డైనమిక్? What about others? Nobody is replying. చెప్పండి, డైనమిక్ ఎందుకు తీసుకుంటారు? స్టాటిక్ తీసుకోవచ్చు కదా. Because so they clearly mentioned here the time constant values. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు టైం కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ 0 అనేది ఎక్కడ తీసుకుంటాం అంటే డైనమిక్ రెస్పాన్స్ లో మాత్రం తీసుకుంటాం. ఇఫ్ యూ చూస్ దిస్ కాన్సెప్ట్, సో డైనమిక్ రెస్పాన్స్ చూస్ చేసుకుంటాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు బి చూస్ ఇన్ కంట్రోల్ కేస్ ఆర్ అన్కంట్రోల్డ్ కేస్. కంట్రోల్ కేస్ కిందకు వస్తుందా, అన్కంట్రోల్ కేస్ కిందకు వస్తుందా? And which case you can choose, control or uncontrolled case? Right, uncontrolled case. Why it is uncontrolled case? అక్కడ వాడు ఇచ్చాడు కదా స్టెప్ డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ మాగ్నిట్యూడ్ అని, అది ఈక్వల్ టు 0.1 per unit అని ఇచ్చాడు కదా, మెగావాట్ అని. ఓకే, మనకు కంట్రోల్ కేసు కూడా తీసుకుంటాం కదా. ఏంటి సార్? స్టెప్ ఇన్పుట్ చేంజ్ అనేది మనం కంట్రోల్ కేసు కూడా తీసుకుంటాం కదా. కంట్రోల్ లో కూడా డెల్టా బై ఎస్ తీసుకుంటాం కదా. సో ఇక్కడ ఎలా చూసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి, also find the what proportion the increase in load demand is met by the increase in generation and decrease in load. అంటే ఇక్కడ చూస్తే లోడ్ అనేది వేరియబుల్ జరుగుతుంది, ఒకసారి ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా డ్రాప్ జరుగుతుంది చెప్తున్నాడు. సో క్లియర్లీ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ when the load is increase and decrease, what is the effect on the frequency? So they will intimate indirectly. So it is a అన్కంట్రోల్డ్ కేస్, ఎందుకంటే ఇక్కడ లోడ్ చేంజ్ అవుతుంది, స్పీడ్ చేంజ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇంకోటి ఏంటంటే ద కంప్యూటర్ ఇక్కడ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ ద ఫార్ములా రైట్, -m. సో ఈ విధంగా వస్తుంది ఫార్ములా. సో ఇక్కడ -m ప్లస్ లో యూ హ్యావ్ టు చూస్ దిస్ వాల్యూ 0.1 per unit. సో ది గివెన్ ద స్టెప్ డిస్టర్బెన్స్, ఇక్కడ మనకు డెల్టా ఇస్ స్టెప్ డిస్టర్బెన్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద 0.1 and remaining all parameters they mentioned here. So you have to substitute in that equation. ఓకేనా?
సో అందుకనే మీరు డెరివేషన్ చేసేటప్పుడే ఫార్ములాస్ కూడా బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఈ విధంగా సో జస్ట్ సింపుల్ ఒకే ఒక స్టెప్ లో అవుతుంది. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది, ఓకేనా. So this is the topic. The topic is over on today's class. Now let me. So I want to share you that what is the pattern of GATE exam and what is the cutoff marks for different categories and what are the major cutoff marks in the especially in our subjects. So I will discuss with you. Okay. Na? So on screen you may see that syllabus of the GATE exam. So students, can you able to see this syllabus? So మీకు సిలబస్ కనబడుతుందా? What about others? Right. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ అంటే మీకు తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి మాక్సిమం మీరు అంటే మాక్సిమం ఒక 35 మార్క్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం లో ఎలా ప్రిపేర్ 30 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ఎలా చేయను అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎక్కువ ఎలాంటి మార్క్స్ వస్తా అది చెప్తాను ఇప్పుడు, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు మ్యాథమెటిక్స్ యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ మీకు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చెప్తాను. సో యూ విల్ గెట్ 65 క్వశ్చన్స్ ఫర్ 100 మార్క్స్ for 3 hours, okay na. So this is the number of questions and marks and you will get 3 hours, okay. 3 hours exam duration untundi and ikkada vachi 65 questions lo some questions having that 1 mark and some questions having that 2 marks question, okay na. So ippudu 1 marks okay while there is negative marks vision koste if there is wrong in 1 mark you may get 1/3 as a negative, at 2 marks aithe 2/3, okay na. కొన్ని fill in the blanks sir, so there is no negative for fill in the blanks. The only negative marks for optional, that multiple choice questions. There is no negative marks for fill in the blanks, okay na. So ఇది మార్క్స్ పరంగా ప్లస్ క్వశ్చన్స్ పరంగా నెగటివ్ మార్క్స్ పరంగా. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ వైస్ కోసం so you will get the 2 sections. In that 2 sections, section 1 is completely belongs to the mathematics and aptitude. So ఇక్కడ mathematics తీసుకుంటే మీకు 7 సబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి, ఓకేనా. సో 7 సబ్జెక్ట్స్ లో ఏంటంటే లీనియర్ ఆల్జీబ్రా, క్యాల్కులస్, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్, ప్రాబబిలిటీ, స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ న్యూమరికల్ మెథడ్స్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ థియరీ. సో ఈ 7 అడిషనల్లీ యూ విల్ గెట్ ఆప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్. సో ఫైనల్ గా so most probably there is a marks you can obtain from this section 1 15 to 18 marks if you know if you learn all the subjects here. సో ఇప్పుడు మీరు లీనియర్ ఆల్జీబ్రా సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. సో ఇక్కడ మీకు మాక్సిమం 2 మార్క్స్ ఆర్ 3 మార్క్స్ అడుగుతాడు. సో ఎందుకంటే సో ఇక మిగతా కంపెనీస్ అన్ని ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ లీనియర్ ఆల్జీబ్రా you may get 2 to 3 మార్క్స్. సో ఇందులో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే ఎస్పెషల్లీ మ్యాట్రిసెస్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. అంటే మ్యాట్రిక్స్ కండిషన్ అంటే ఎలాంటి కండిషన్ లో సిమెట్రీ అవుతుంది, అన్సిమెట్రీ అవుతుంది, తర్వాత లాస్ ఉన్నాయి, అసోసియేటివ్ లా, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. సో అలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి మ్యాట్రిసెస్ దానిపైన కానీ. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐగన్ వాల్యూస్, ఐగన్ వెక్టర్స్, ఓకేనా. ఐగన్ వాల్యూస్, ఐగన్ వెక్టర్స్ షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా. ఆ షార్ట్ కట్స్ చూసుకోండి. ఈ కంపల్సరీగా మినిమం 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఏది లీనియర్ ఆల్జీబ్రా. సో లీనియర్ ఆల్జీబ్రా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బిలాంగ్స్ టు ద మ్యాట్రిసెస్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్యాల్కులస్ తీసుకుంటే 1 లేదా 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. సో ఇందులో ఏమడుగుతా అంటే మాక్సిమం మినిమం వాల్యూ పైన లేదా గాస్ డైవర్జెన్స్ థీరము, గాస్ థీరము, గ్రీన్స్ థీరము. సో ఆల్రెడీ మీరు ఈఎంఎఫ్ సబ్జెక్ట్ చదివింటారు, స్టోక్స్ థీరం. సో ఇవన్నీ లైన్ ఇంటిగ్రల్, సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్, వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్, సో దానిపైన అడుగుతారు అనమాట, ఓకేనా. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు 1 to 2 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ లో మీరు ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంటారు, పర్టికులర్ ఇంటర్గ్రల్, పిఐ అండ్ సిఐ, ఓకేనా. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కొన్ని, కాచీస్ ఈక్వేషన్స్, యూలర్స్ ఈక్వేషన్స్, తర్వాత సింప్సన్స్ 1/3 రూల్, 4/8 రూల్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది కదా. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్. సో జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మ్యాథమెటిక్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేప్పుడు ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకోండి.
ఓకేనా, అంటే ఏ కాన్సెప్ట్ పైన ఏ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి, కాన్సెప్ట్ ఆ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. అంటే మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి అంత టఫ్ గా అయితే అడగడు. ఓకేనా, సో ప్రాబబిలిటీ స్టాటిస్టిక్స్ ఆల్రెడీ మీరు ఆప్టిట్యూడ్ చదివింటారు కాబట్టి సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దట్ హౌ వీ కెన్ డూ ద ప్రాబబిలిటీ ప్రాబ్లమ్. సో మ్యాథమెటిక్స్ విషయానికి వస్తే 15 to 18 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు ఈజీగా. సో లెట్ రఫ్ గా 50 మార్క్స్ వేసుకుందాం. ఇంకా రిమైనింగ్ మీరు 20 మార్క్స్ సబ్జెక్ట్ నుంచి తెచ్చుకుంటే ఈవెన్ ఈజీగా మీరు క్వాలిఫై అవ్వచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే 35 మార్క్స్. సో 35 మార్క్స్ ఇస్ మోస్ట్ కట్ ఆఫ్ ఫర్ ద ఓసీ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా, ఓసీ స్టూడెంట్స్ కి 35-30 మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకేనా, సో యూ కెన్ ఈజీలీ అప్టైన్ 35 మార్క్స్. ఎప్పుడు 35 మార్క్స్ అంటే మీరు మ్యాథమెటిక్స్ ఆల్రెడీ అన్ని చదివేస్తారు కాబట్టి మీరు ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఈ మ్యాథమెటిక్స్ ఆల్రెడీ M1, M2, M3, M4 చదివేసింటారు. ఓకేనా, తర్వాత ఇప్పుడు మన సబ్జెక్ట్ వస్తే సో మీకు మాక్సిమం అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, సో 4 months ఉంది కాబట్టి జస్ట్ 4 subjects ఈస్ ఎనఫ్. 4 subjects మన సబ్జెక్ట్ చదివితే మీరు ఈజీగా మార్క్స్ క్వాలిఫై అవ్వచ్చు. సో లెట్ మీ సీ దట్ వాట్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్ వీ హ్యావ్ టు, మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ చదవాలని చెప్తాను ఇప్పుడు. సో మీకు మాక్సిమం మీకు ఆల్రెడీ అయిపోయినట్టు చెప్తాను. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ తీసుకోండి. ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్, కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్, పవర్ సిస్టమ్స్, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ మెజర్మెంట్స్. ఓకేనా, సో ఈ 6 subjects చదివితే చాలు ఈజీగా క్వాలిఫై. ఈ 6 subjects కూడా కంప్లీట్ చదవకండి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ తీసుకుంటే సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలుగుతారు. ఏది కేవీఎల్, కేసీఎల్. సో ఇందులో ఒక క్వశ్చన్ గన్ షాట్ చెప్పొచ్చు. ఏదంటే నెట్వర్క్ టోపాలజీ, నెట్వర్క్ గ్రాఫ్ పైన, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ కనుక్కునేది, నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ కనుక్కునేది, నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ కనుక్కునేది, నెంబర్ ఆఫ్ కట్ సెట్, నెంబర్ ఆఫ్ టై సెట్, లూప్. సో దీనిపైన ఒక క్వశ్చన్ మాత్రం కంపల్సరీ అడుగుతాడు. సో మీ అదృష్టం బాగుంటే 2 marks కూడా అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, 1 question ఇస్ డామ్ షూర్ ఫ్రమ్ ద నెట్వర్క్ గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా సో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ రఫ్ గా తీసుకుంటే 8 marks వస్తాయి, 8 to 10 marks. ఓకేనా, సో మీకు ప్రీవియస్ కట్ ఆఫ్ కూడా చూపిస్తాను, అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ అడిగారో చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు బాగా అంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ టోపాలజీ, 2 point నెట్వర్క్స్. ఈ 2 టాపిక్స్ బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఎందుకంటే ప్రతి ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకున్నా మినిమం ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ టాపిక్ నుంచి, నెట్వర్క్ గ్రాఫ్ నుంచి, 2 point నెట్వర్క్స్ నుంచి. ఓకేనా, సో అప్రాక్సిమేట్లీ యూ విల్ గెట్ 8 to 10 marks. సో ఫస్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేయండి చదివేది, ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈఎంఎఫ్. సో ఈఎంఎఫ్ మీరు మాక్సిమం డిఫికల్ట్, సో దీన్ని వదిలేసండి. సో నో నీడ్ టు స్టడీ ద ఈఎంఎఫ్ సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిగ్నల్ సిస్టమ్ కూడా అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్. ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ యాక్చువల్ గా ఇంతకుముందు ఎలా ఉండిందంటే అంటే 3 years బ్యాక్. సో ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ పవర్ సిస్టమ్స్, అంటే పవర్ సిస్టమ్స్ ఇస్తారు, అందులోని మిషన్స్ కూడా ఒక టాపిక్ గా ఇచ్చేవాడు. కానీ ఇప్పుడు మిషన్స్ సపరేట్ గా, పవర్ సిస్టమ్ సపరేట్ గా ఇచ్చారు కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ లో ఎక్కువ మార్క్స్ దేనిపైన వస్తుందంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ పైన వస్తుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటే సింగిల్ ఫేజ్, 3 phase బోత్, అండ్ 3 phase ఇండక్షన్ మోటార్స్. ఈ 3 టాపిక్స్ కనుక మీరు తరువుగా చదివితే షూర్లీ యూ విల్ గెట్ 5 marks. ఓకేనా, సో ఈ సబ్జెక్ట్ మొత్తానికి ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ మొత్తానికి ఎన్ని మార్క్స్ రావచ్చు అంటే 12 to 15 marks రావచ్చు. ఓకేనా, రఫ్ గా 12 marks వేసుకున్నా కానీ మీరు ఈ 2 subjects నుంచి 20 marks ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, సో ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసి ఈ 3 టాపిక్స్ పని చేయండి. ఏది 3 phase ట్రాన్స్ఫార్మర్, సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, 3 phase ఇండక్షన్ మోటార్. ఆ టాపిక్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే లాసెస్ కనుక్కోవడము, ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోవడము, తర్వాత రెగ్యులేషన్, లోడ్ షెడ్, ట్రాన్స్ఫార్మర్, దట్ ఈస్ ఆల్ డే ఎఫిషియన్సీ. ఓకేనా, సో ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ పైన అడుగుతాడు. సో మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి మీరు సబ్జెక్ట్ చదవాలనుకుంటే బిఎల్ తెరేజా బుక్ చదవండి. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఇన్ దట్ దే విల్ క్లియర్లీ గివ్ దట్ ఫార్ములాస్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఇస్తాడు, ఎలా డిరైవ్ చేస్తారు, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక చదువుకుంటే చాలు మీరు ఈజీగా ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ లో ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మీరు అటెండ్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనా, ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ మాత్రము
బిఎల్ దేర్ ఇస్ బుక్ చదవండి. ఓకేనా. సో మీకు ఒకవేళ బుక్ లేకుంటే ఐ విల్ సెండ్ యూ ద సాఫ్ట్ కాపీ, దెన్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ దట్. సో ఇప్పుడు మనకు ఆ 2 సబ్జెక్ట్స్ అనేవి, ఒకటి ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్, ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్. సో ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ లో కూడా 3 ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, ఇండక్షన్ మోటార్స్ చదవండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ పవర్ సిస్టమ్ విషయానికి వస్తే, సో పవర్ సిస్టమ్ వచ్చేసి 3 కేటగిరీస్ తీసుకోండి. ఓకేనా. ఏది జనరేషన్, ట్రాన్స్మిషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ట్రాన్స్మిషన్ లో రెండు రకాలు వస్తుంది. ఓకేనా. ఏది మనకు పవర్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ వచ్చాం కదా, అది ప్లస్ ప్రొటెక్షన్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. సో మీరు 3 కాన్సెప్ట్ లో ఏదో ఒక 2 కాన్సెప్ట్ బాగా చదువుకోండి. సో అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ విషయానికి వస్తే, మనం ఆల్రెడీ పవర్ సిస్టమ్స్ పిఎస్ఓసి లో ఫస్ట్ యూనిట్ చేసాం, లోడ్ షెడ్యూలింగ్ అని. ఖచ్చితంగా దానిపైన ఒక ప్రాబ్లం అవుతాడు, లోడ్ షెడ్యూలింగ్ ఆఫ్ పవర్ జనరేటింగ్ చేసాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మూడో విషయానికి వస్తే తర్వాత లోడ్ డిమాండ్, ఈ విధంగా కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. డైవర్సిటీ ఫ్యాక్టర్, లోడ్ ఫ్యాక్టర్, పెనాల్టీ ఫ్యాక్టర్, తర్వాత ప్లాంట్ కెపాసిటీ, డైలీ లోడ్ కర్వ్, ఇయర్లీ లోడ్ కర్వ్. సో దానిపైన అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఏది జనరేషన్ కి వస్తే. ట్రాన్స్మిషన్ కి వస్తే షూర్లీ యూ విల్ గెట్ దట్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్, జిఎండి జిఎంఆర్ ఉంది కదా, దానిపైన ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఐడియా ఉందా జిఎండి జిఎంఆర్ అంటే ఏంది? ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లో వస్తుంది. వాట్ ఇస్ మీన్ బై జిఎండి అండ్ జిఎంఆర్? వాట్ ఇస్ మీన్ బై జిఎండి అండ్ జిఎంఆర్? So GMD is geometric mean distance and GMR is geometric mean radius. సో ఇప్పుడు ఇండక్టెన్స్ తీసుకుంటే, ఇండక్టెన్స్ లో జిఎంఆర్ ఫార్ములా గుర్తుందా? జిఎంఆర్ ఫార్ములా. సో ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని మీకు షార్ట్ అంటే కీ పాయింట్స్ అవసరం. ఓకేనా. సో కీ పాయింట్స్ ఫస్ట్ కీ పాయింట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ చదవండి. ఎందుకంటే కీ పాయింట్స్ చదువుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే కదా. యాక్చువల్ గా మీకు చెప్పాను అండి, ఇప్పుడు మనకు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లో ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ పైన అడుగుతాడు. ఓకేనా. ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ లో జిఎండి జిఎంఆర్ కనుక్కోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఇండక్టెన్స్ కి జిఎంఆర్ ఫార్ములా ఏంటంటే 0.7788 R dash. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ జిఎంఆర్ ఇన్ ఇండక్టెన్స్ కేస్. అదే కెపాసిటెన్స్ వచ్చేసి జిఎంఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్, అది రేడియస్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇలాంటి కీ పాయింట్స్ మీకు సెండ్ చేస్తాను. అంటే హ్యాండ్ బుక్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది, సాఫ్ట్ కాపీ నా దగ్గర, అది సెండ్ చేస్తాను. మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే చదవాలనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ ఆ కీ పాయింట్స్ అన్ని త్వరగా చదువుకోండి, తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇలాంటివి అడుగుతాడు. తర్వాత కేబుల్స్ పైన అడగచ్చు. సో కేబుల్స్ అంటే స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా కనుక్కుంటాము. ఓకేనా. సో దానిపైన అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మీరు పవర్ సిస్టమ్ కి వస్తే 3 కేటగిరీస్ లో ఏదో ఒక 2 కేటగిరీస్ చదవండి. ఓకేనా. జనరేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ కానీ, లేదా ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ. ట్రాన్స్మిషన్ మాత్రం వదలకండి. సో ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్మిషన్ పైన మినిమం అడుగుతాడు. సో ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి కూడా 10 to 15 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు 15 మార్క్స్ కి. ఓకేనా. ఆడికి 3 సబ్జెక్ట్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 4th వన్ ఇస్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో కంట్రోల్ సిస్టమ్ లో ఎంత వర్స్ట్ కేసు అయినా కానీ దీంట్లో వచ్చేసి 12 మార్క్స్, మినిమం 12 మార్క్స్ అడుగుతాడు. ఎంత వర్స్ట్ కేసు తీసుకున్నా యూ మే గెట్ 8 మార్క్స్ ఇన్ దిస్. ఈ 4 సబ్జెక్ట్ చాలు, డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద క్వాలిఫై. ఓకేనా. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ లో రఫ్ గా తీసుకున్న 10 మార్క్స్ తీసుకోండి, ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ లో 8, పవర్ సిస్టమ్స్ లో 10 అండ్ 8. సో ఇప్పుడు ఇక్కడే 36 మార్క్స్ వచ్చాయి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీకు వెయిటేజ్ చూపిస్తాను. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ లో, అంటే 2020 లో 2019 లో ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయో మీకు చూపిస్తాను. అలాగే ఆ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో కూడా చూపిస్తాను. ఓకేనా. సో ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ బాగా ఈ 4 సబ్జెక్ట్ చదువుకొని చాలు. ఏది ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్, ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్, పవర్ సిస్టమ్స్, కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఓకేనా. ఈ 4 చదివినా ఈజీలీ మీరు క్వాలిఫై అవ్వచ్చు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీకు కట్ ఆఫ్ చూపిస్తాను, అంటే క్యాస్ట్ కేటగిరీ కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండొచ్చు అని. ఓకేనా.
సో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ బాబు, ఓకేనా. సో మీరు చూసుకుంటే జనరల్ అంటే ఓసీ కేటగిరీకి వచ్చేసి 33.4 కట్ ఆఫ్, ఓబీసీకి వచ్చి 30, ఎస్సీ ఎస్టీకి 22.2. సో 25 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం డెడ్ ఈజీ, ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు. కొంచెం కష్టపడితే యూ గెట్ 35 మార్క్స్, ఓకేనా. బట్ ద ప్రిపరేషన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్లానింగ్. అంటే ఏ టైంలో యాక్చువల్గా మీరు చాలా మంది ఏం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ అంతా చేసి లాస్ట్ లో సబ్జెక్ట్స్ చదువుతారు. మన సబ్జెక్ట్స్ అలా చదవకండి. మ్యాథమెటిక్స్ 7 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, మనకి 4 సబ్జెక్ట్స్, మొత్తం 11 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా. సో మీకు వచ్చేసి 4 months టైం ఉంది. సో మీరు ప్రతి మంత్ కి 3 సబ్జెక్ట్స్ చదవండి. అంటే మ్యాథమెటిక్స్ లో 2 ఇది ఒక సబ్జెక్ట్, ఓకేనా. అటు చదువుకుంటే వస్తే మీకు 4 months లో మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది. సో ఆ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. మీకు నేను కీ పాయింట్స్ మీకు సెండ్ చేస్తాను. ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ కి కంట్రోల్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్, ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్, తర్వాత పవర్ సిస్టమ్స్, అంటే టాపిక్ వైజ్ కీ పాయింట్స్, ఫార్ములాస్ ఎలా ఉంటాయి, సో అవి సెండ్ చేస్తాను. దాని తగ్గట్టు మీరు ప్రిపేర్ అవుతా ఉండండి, ఓకేనా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మీకు టైం ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వచ్చేసి ఏ సబ్జెక్ట్ లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు మాక్సిమం ఆ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్, ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం థర్డ్ ఇంట్లో పార్ట్ ఏ అయిపోయింది. సో మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి పార్ట్ బి స్టార్ట్ చేస్తాను, అంటే మల్టీ ఏరియా సిస్టమ్ చేస్తాను, ఓకేనా. సో మీరు ఈ పార్ట్ ఏ వరకు మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, సింపుల్ గా అయిపోతుంది. సో మీరు ఏ రోజు చదివిన టాపిక్ ఆ రోజు చదివితే మీకు ఈ ప్రిపరేషన్ కి ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీకు గేట్ ఎగ్జామ్ టైంలోనే ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి, అప్పుడు మీరు బ్యాలెన్స్ చేయలేరు. అందుకని మీరు ఇప్పటి నుంచే చదువుతూ వచ్చేసేయండి, అప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ప్రిపరేషన్ అనేది, ఓకేనా. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ క్లాస్. సో మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వచ్చేసి టాపిక్ వైజ్, సబ్జెక్ట్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం, ఓకేనా. రైట్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ క్లాస్ నౌ.